يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق سامس الحق معتصمي محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وطهر الأرض من رجس ومن دارني من عابدي وسن أو عابدي صنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ وصلاح الجسد والروح ودومة النسوء وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل إمران المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى
والمقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانصر علينا وانصر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال يا والإكرام ذا الجلال والإكرام برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا نبينا محمد وأسقل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله المجاهدين الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Mari sama kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pula teriring salawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya. Kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzmahnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar atas ketidakhadiran saya pada peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara saya yang pertama itu di Penjaringan, di daerah tempat pelelangan ikan ya, Muara Baru. Walaupun pakai tenda, tapi sayang memang hujannya besar, sehingga blok becek, sehingga acara dialihkan ke dalam masjid. Yang tadinya saya mesti ceramah jam 8:30, akhirnya saya ceramah jam 10:04. Selesai jam 11:04 mungkin, atau 11:30. Saya mau coba ngobrol kemari, namun apa boleh buat, karena memang sudah terlalu malam dan penceramah pertama sudah 1,5 jam nungguin saya. Jadi acara ditutup, gak masalah ya. Tapi saya juga minta maaf, tidak ada unsur kesengajaan, memang keadaan
yang membuat saya tidak bisa hadir pada malam minggu kemarin. Insyaallah di hari-hari berikutnya kita bisa kumpul lagi, walaupun pada acara-acara yang lainnya. Anggaplah ini malam bayar utangnya. Kita masih membahas tentang fadilatul zikri, fadilah dan keutamaan zikir. Yang ini malam masuk kepada fadilah dan keutamaan yang ke-26. As-sadisatu wal isrun, annallaha subhanahu wa ta'ala yu'tihi aksara ma yu'tis sa'ilina wa illam yas'alhu. Fadilah keutamaan zikir yang ke-26, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi akan orang yang berzikir itu yang terlebih banyak barang yang memberi akan orang yang meminta akan dia. Dan jika ia tiada minta sekalipun, tetap fadilah zikirnya diberikan Allah apa yang dimintakan dalam hatinya. Kira-kira setiap hari orang yang berdoa banyak tidak? Setiap hari. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi. Kira-kira yang berdoa kepada Allah banyak tidak? Tapi fadilah keutamaan orang yang berzikir, kalau dikumpulkan doa-doa orang segitu banyaknya, maka orang yang berzikir doanya lebih cepat dikabul ketimbang orang yang berdoa tanpa zikir. Yang berdoa banyak, cuman kadang-kadang doanya nggak diawali dengan zikir. Sedangkan Qur'annya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Menyembah dulu, berzikir dulu. Habis selesai berzikir, baru kita minta apa yang kita minta. Maka keutamaan orang yang berzikir, kata Nabi, permintaannya Allah akan kabulkan lebih cepat dari semua orang yang berdoa di atas permukaan bumi ini. Ada satu surat yang kalau kita mau berdoa disunahkan baca, namanya surah Yasin. Yang kata Nabi, surah Yasin 5 quri'at alaihi. Surah Yasin itu akan lebih mempercepat doa-doa dan munajat serta permintaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita punya permintaan, kita minta doa, kita mau munajat, coba deh diawali dengan membaca surah Yasin. Insya Allah apapun munajat kita, permintaan dan doa kita lebih cepat diterimanya ketimbang tidak diawali dengan surah Yasin. Dan ternyata membaca Yasin ini salah satu zikir kita kepada Allah. Makanya nama Quran itu banyak. Quran dikatakan kitab, Quran dikatakan hudan, Quran dikatakan furqan, Quran juga dikatakan zikrun. Jadi siapa orang yang baca Quran, hakikatnya dia lagi berzikir. Namun sekian banyaknya ayat Quran, ada surah-surah tertentu, salah satunya surah Yasin. Disabdakan lagi dalam hadis yang lain,
kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Setiap sesuatu memiliki hati, dan ternyata hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, maka siapa orang yang rajin membaca surah Yasin, yuhyillahu qulubahum, Allah akan hidupkan hatinya, indah di tengah-tengah mamati qulubihim, matinya hati seseorang. Jadi doa kalau mau dikabulkan diawali dengan membaca surah Yasin. Insya Allah doanya akan lebih dipercepat diterimanya oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Apa hadis kursi? Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi tanpa perantara malaikat. Apa namanya? Hadis kursi. Ya. Kalau hadis kursi, Allah berfirman sama Nabi langsung. Kalau Quran yang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi, tapi pakai perantara malaikat Jibril. Kalau ayat kursi tidak, langsung Allah sampaikan tanpa perantara malaikat. Itu namanya hadis kursi. Apa kata Allah dalam hadis kursi tentang fadilah dan keutamaan zikir? Man sagalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilina. Barang siapa masgul, masgul itu sibuk, repot, banyak pekerjaan. Dalam hal apa? Dalam hal berzikir kepada aku. Barang siapa yang sibuk, repot berzikir kepada aku, an mas'alati, daripada meminta akan daku, a'taituhu, niscaya apapun permintaannya pasti aku berikan. Afdala ma u'tiyas sa'ilin, lebih hebatnya lagi, lebih afdal dari barang yang aku beri akan orang yang meminta. Kalau orang meminta kepada Allah, kira-kira dikasih nggak? Karena ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepada aku, niscaya ku berikan apa yang kau minta. Tapi lain dengan zikir tanpa meminta, ya, tanpa meminta. Allah tahu apa yang kita butuhkan, Allah tahu apa yang kita minta, Allah tahu apa yang kita doa, walaupun hanya tersirat dalam hati, nggak diucapkan di mulutnya. Maka ketika dia zikir, jangan kaget kalau apa yang kita cita-citakan tiba-tiba Allah kasih tanpa kita meminta di mulut kita. Lain sama orang yang kagak zikir, dia berdoa secara zahir, mulutnya keluar suara, ya Allah minta rezeki, ya Allah minta panjang umur, ya Allah minta selamat dan sebagainya. Tapi orang yang berzikir, Allah tahu apa yang diminta di hatinya, tanpa dia minta Allah berikan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal.
alamin. Ya. Itu fadilah keutamaan zikir yang ke-26. As-sabi'atu wal isrun. Sekarang fadilah keutamaan zikir yang ke-27. Az-zakiruna yaghshahumur rahmah wa tanzilu alaihimus sakinah wal barakah. Fadilah keutamaan zikir yang ke-17, yang ke-27, yang berbetulan dengan makna yang terjemah lagi akan datang terjemahan, yakni wa tahaffahum wa tahfazuhumul malaikah. Orang yang berzikir yaghshahum ar-rahmah, Allah senantiasa melimpahkan baginya akan rahmat. Dalam satu hari Allah turunkan rahmatnya 100 rahmat kepada kita. Berapa? 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan di dunia, ya. 99 rahmat Allah simpan di surga. Kita bangun dari mulai pagi sampai tidur lagi di waktu malam, sampai bangun lagi di waktu pagi, yang kita rasakan baru satu rahmat. Baru satu rahmat. Belum semuanya Allah kasih. Baru satu rahmat. Maka orang yang rajin berzikir akan berusaha merebut yang 99 rahmat itu dengan memanfaatkan yang satu rahmat. Makanya bagi orang yang beriman, kematian itu merupakan hari raya, bukan suatu kesedihan buat dia. Apalagi rasa takut nggak ada bagi orang yang beriman. Justru datangnya kematian bagi orang yang beriman itu merupakan awal dari kehidupan. Yang kata Imam Ali, jadilah engkau seperti bayi. Bayi ketika lahir, yang nangis siapa? Yang nangis bayi. Kitanya tertawa. Tapi nanti waktu mati balikin, kita yang tertawa, walaupun orang lain yang menangis. Bayi walaupun kagak nangis dipaksa harus nangis. Betul nggak Pak? Lahir nih nggak nangis, tuh dipaksa sama suster biar nangis. Ketika bayi lahir nangis, kita yang nyaksiin ketawa. Nanti waktu mati robah, biarkan orang pada nangis, tapi kita yang meninggal tersenyum, karena pada hakikatnya meninggal itu hari raya buat mereka orang yang beriman. Jangan waktu mati kita nangis, orang-orang ketawa. Tuh. Paham gak? Kita mati nih pada nyukurin, syukur deh dia mati deh tuh, gitu ya.
Kata Sayyidina Ali, jangan seperti itu. Jadilah engkau seperti bayi, lahirnya nangis, orang lain tertawa, tapi nanti meninggalnya dia tersenyum meskipun orang-orang menangis. Menangisinya karena kehilangan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidupnya. Ya. Kalau orang baik meninggal dunia, kita kehilangan benar. Dia biasa berjamaah dengan kita, seakan-akan masih ada di tengah-tengah kita. Ya, seperti itu. Ya. Dan turun atas mereka itu tetap hati, as-sakinah, tenang, ya, nyaman, tentram, meskipun banyak pikiran, tapi banyaknya pikiran tidak membuat dia hilang ingatan. Karena setiap manusia pasti punya pikiran, punya nggak? Tiap hari itu pikiran, ada nggak kira? Kenapa? Masih hidup? Karena masih hidup. Kalau masih hidup berarti masih punya pikiran. Kalau kagak mau punya pikiran, mati, hilang tuh pikiran. Nah, pikiran jangan sampai membuat kita hilang ingatan. Caranya berzikir, ya. Caranya berzikir. Kalau bisa mah al-harakah barakah, ya. Jangan udah mumet di rumah aja. Nabi perintahkan keluar, tuh, ya. Karena keluar rumah itu pasti ada keberkahan. Minimal ketemu teman yang senasib. Berarti kita punya pikiran sama seperti orang, bukan kita aja, gitu, ya. Ketimbang di rumah doang, ya. Dan juga turun atasnya keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan hidup. Berkah itu nggak selamanya duit, ya. Sehat walafiat termasuk berkah. Hidup selamat termasuk berkah. Punya anak-anak yang soleh, solehah termasuk berkah. Jadi berkah jangan selalu diartiin duitnya banyak, enggak. Kalau berkah diartiin duitnya banyak, banyak orang yang duitnya banyak matinya bunuh diri. Berarti duit banyak enggak menjamin hidup tenang, tentram, nyaman, belum tentu. Dan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Arti meliputi di mana dia berada, Allah malaikat senantiasa menjaga dia, memelihara dia dari beraneka macam bahaya, musibah, dan juga malapetaka. Makanya kalau mau ke rumah baca zikir. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Baru kita keluar rumah. Jadi kita baca apa? Zikir, bukan doa. Zikir. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir. Kalau mau keluar rumah baca itu zikirnya. Udah hafal kan? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kira kita keluar rumah nih, mau ada bahaya kita tahu nggak?
Kita keluar rumah mau ada bahaya, tahu nggak? Nggak tahu. Kita mau celaka, kita nggak tahu. Kita mau kena musibah, kita nggak tahu. Zikir baca, biar malaikat jagain kita. Ya, yang mau berangkat haji diadakan zikir safar, dibacakan doa safar. Keluar rumah diazanin, dikomatin, dibacakan selawat dustur dan sebagainya. Itu upaya-upaya supaya kita keluar rumah, malaikat jagain kita. Orang-orang yang zikir dapat jaminan ketika dia keluar rumah, malaikat menjaga dia dari berbagai macam bahaya dan juga bencana yang bakal menimpa. Kita nggak tahu, ya. Makanya Allah adil banget. Pohon gede dikasih buahnya kecil, pohon kecil dikasih buahnya gede. Pohon nangka tuh gede nggak buahnya? Gede. Pohonnya kecil. Beringin pohonnya gede nggak? Gede. Buahnya kecil-kecil. Ada orang duduk di bawah pohon yang gede, jatuh buahnya atuh. Tik. Alhamdulillah, pohon gede buahnya kecil. Coba kalau pohon gede buahnya gede, udah pecah nih kepala. Ya, ketika berteduh di pohon yang kecil, hujan gede, kehujanan, dia pindah ke tempat yang lain. Pas pindah, tuh nangka jatuh. Alhamdulillah, sekarang nggak ketiban nangka. Karena waktu hujan gede, kehujanan, pindah ke tempat yang lebih rendah. Ya. As-saminatu wal isrun. Fadilah dan keutamaan zikir yang ke-28. Innal abda idza istaftaha bi zikrillahi ta'ala awwala naharihi wa khatama bi zikrillahi akhiratan ghafarallahu lahu tarafai fis sifai. Artinya saudara, fadilah keutamaan zikir yang ke-28, bahwasanya hamba Allah apabila memulai ia dengan zikir kepada Allah Ta'ala pada permulaan harinya dan menyudahi ia dengan zikir pada akhir harinya, niscaya diampuni baginya akan permulaan suratannya dan juga akhir suratannya, dan lazim daripada ampuni permulaannya dan diampuni penghabisannya, bahkan diampuni sampai pertengahannya. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Doa bukan? Zikir. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Permulaan kita mau tidur baca doa. Begitu bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yakin gak malam kita tidur, paginya bangun? Belum tentu. Ya, makanya kalau mau tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baca ayat kursi, baca kulhu 3 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Baca doanya, bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Tidur.
Andaikan kita dimatikan waktu tidur, berarti kita mati udah ngucapin 2 kalimat syahadat. Zaman sekarang Pak, mau tidur main handphone sampai ngantuk tuh mata. Ayo, geser atas, geser bawah, geser atas, geser bawah. Ya, sampai ngantuk-ngantuk main handphone. Sampai akhirnya bukan dia main handphone, handphone mainin dia. Karena dia tidur lagi main handphone. Jangan. Jadi mohon maaf kalau jam 11 malam ngubungin saya di WA ke, telepon ke, nggak aktif, maaf. Udah setengah 11 tag, mati, simpan tuh telepon. Tidur. Jangan nyeksa diri. Ada haknya tubuh mesti tidur. Baca tuh doa, zikir sebelum tidur. Kita nggak yakin bahwa kita bakal hidup lagi, belum. Makanya kata Sina Ali, seseorang akan tahu kalau dia mati ketika bangkit dari kuburnya. Ya, dia tidur nih, meninggal tuh ya, lagi dimandiin seakan-akan mimpi, lagi dikafanin seakan-akan mimpi, lagi disolatin seakan-akan mimpi, lagi digotong ke kuburan seakan-akan mimpi. Selesai dikubur, bangun, baru sadar saya sudah mati. Ya. Dan seseorang sadar bahwa dia mimpi, begitu bangun dari tidurnya, apapun mimpinya, mau mimpi enak kek, mau mimpi kagak enak kek, sadar tahu kita mimpi, begitu bangun dari tidur kita, oh barusan saya mimpi. Mati juga begitu. Kita tahu bahwa kita udah mati, begitu bangkit di alam kubur, bertemu dengan malaikat Munkar wan Nakir. Ya, oke, jangan yakin ini malam tidur, yakin besok bakal bangun, belum tentu. Belum tentu. Makanya isi tidurnya dengan zikir. Baca 2 kalimat syahadat, baca ayat kursi, baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil, qul a'udzu birabbil, baca doanya bismikallahumma ahya wa bismika amutu, tidur. Meninggal berarti meninggalnya kita insyaallah husnul khatimah. Karena meninggalnya kita ngucapin 2 kalimat syahadat. Karena kata Nabi, man qala la ilaha illallah indal mauti dakhala jannah. Siapa orang yang sanggup waktu mau meninggalnya baca la ilaha illallah, jaminannya adalah surganya Allah. Jangan main handphone dulu, ya, handphone dulu. Status orang dibuka-bukain, ya. Kalau belum habis tuh dibuka status, oh aja dibuka, ya. Belum lagi komenin status orang. Orang punya status dikomenin loh, ya. Jangan. Baca doanya. At-tasi'atu wal isrun. Fadilah keutamaan zikir yang ke-29. Semuanya ada 35 banyak. Semuanya ada 35. Tiap ngaji kita bahas 55. Ya. Az-zakirun Allah Ta'ala yunadihim munadin as-sama. Kumu faqad buddilat sayyiatikum hasanatin wa ghufira lakum jami'an. Fadilah keutamaan zikir yang ke-29. Bermula orang yang berzikir itu akan dipanggil-panggil nama mereka dengan malaikat di atas langit sana. Ingatin ya, kita zikir sama Allah,
malaikat juga zikir nyebut nama kita. Tuh. Yakin gak? Hadisnya sahih. Ya. Ilahi Rabbi subhanaka ilahana subhanallah subhanallah subhanallah. Berapa banyak tasbihnya? 33. Sebanyak itu juga Allah dan malaikat menyebut nama kita 33. Hamdallahnya berapa? 33. Takbirnya 33. Ditambah terakhir la ilaha illallah wahdahu la 33 tambah 1 jadi berapa? 100 kali kita berzikir sama Allah, 100 kali pula Allah dan malaikatnya menyebut-nyebut nama kita. Berdiri kamu, kata panggilan itu, maka sesungguhnya telah digantikan akan jahatnya kamu dengan segala kebajikan. Zikir. Dan diampuni bagi kamu sekalian dosa yang pernah kamu perbuat, karena fadilah dan keutamaan zikir itu. Dan yang terakhir, as-salasuna al-majlisus salihu minaz-zikri yukaffiru anil mu'mini alfa majlisi min majalisis su'i. Fadilah keutamaan zikir yang ke-30 bermula satu majlis orang yang soleh daripada zikrullah, yakni satu perhimpunan atau perkumpulan orang soleh duduk berzikir, yaitu menghapuskan daripada orang mukmin akan beribu-ribu daripada perhimpunan orang yang berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini begitu banyak fadilah dan keutamaan zikir. Semuanya ada berapa? 35. Ini malam sampai 30. Orang yang berzikir, kata Nabi, menghapuskan dosa dia, bahkan juga menghapuskan dosa-dosa orang yang saleh. Beribu-ribu dosa yang telah mereka lakukan dengan fadilah dan keutamaan zikir itu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya. Siapa dulu? Oh, ini. Silakan. Kenapa? Kita keluar rumah. Iya. 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 Jadi bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bukan. Bismillahi tawakkaltu. Enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah tawakkaltu, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru kita keluar rumah. Gitu. Silakan Bapak. Ya, tadi antara zikir dan doa, kalau berzikir doanya dalam hati, tapi diperintahnya kan untuk muni. Kita berdoa apa yang kita hajatkan atau kita berzikir aja, nanti doa udah berikut zikir. Tanpa kita berdoa, kita zikir aja, misalnya kalimat thayyibah gitu kan, sambil hati kita memohon atau bagaimana? Iya. Pisahkan. Iya. Setiap manusia pasti punya masalah, dan permasalahan itu Allah tahu tanpa dia meminta. Selama orang itu lagi ngapain? Zikir. Sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Maka ketika orang berzikir tanpa menyebutkan masalahnya, Allah tahu masalah yang dihadapinya. Maka ketika dia berzikir, boleh jadi
Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya tanpa dia meminta sekalipun, ya, tanpa dia meminta sekalipun. Namun ada yang habis zikir berdoa. Ini ada zikir tapi dia nggak berdoa, dia pendam di hatinya bahwa dia punya masalah. Allah tahu, ya, Allah tahu masalah yang dihadapinya. Maka berkat zikirnya, masalahnya tanpa diutarakan, masalahnya tanpa diminta, pasti Allah berikan jalan keluarnya dari masalah itu, berkat fadilah dan keutamaan zikir itu. Jadi bukan berarti orang berzikir nggak meminta, dia meminta, tapi memintanya tidak secara zahir, memintanya secara batin, bahkan nggak ditampakkan apapun masalah yang dihadapi. Tapi dengan zikirnya Allah tahu, oh ini orang punya masalah begini, oh ini orang punya masalah begitu. Dengan zikirnya Allah perintahkan malaikat berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Begitu. Ada lagi yang lainnya? Ya. Sebatas mana kita sayang sama yang kita sayangi, kita tiba-tiba itu meninggal, katakan istri kita atau orang tua kita, Ya, kan meninggal nih, kita sangat sayang sama mereka, Ya. terus kita sedih, balas mantu sedihnya itu. ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada bab namanya bab dosa orang yang melakukan naihatun. Apa tuh naihatun? Sedih yang berlebihan. Ya, kita kematian nih, sedih pantas nggak? Sedih pantas nggak? Pantas. Tapi jadi nggak pantas kalau sedihnya berlebihan. Apa contohnya naihatun? Satu, menjambak-jambak rambut. Ada nggak tuh? Kematian anak, kematian istri, kematian suami, kematian orang tua, sampai menjambak-jambak rambut. Dua, ada yang merobek-robek baju, minimal memutuskan tali-tali kancingnya. Dan ketiga, apa tuh kalau bahasa kitanya? Ngegelesoran, guling-gulingan ya, guling-gulingan. Tuh. Dan dari mulutnya keluar kalimat-kalimat tidak menerima tentang kematian itu. Contoh misalkan anak kita mau berenang nih, kita udah nggak kasih, tapi tetap dia berenang juga, kena musibah, meninggal tuh anak waktu berenang. Keluar tuh kalimat, tadi aja gua nggak izinin dia pergi tuh. Coba kalau kagak pergi, mungkin dia nggak mati, sambil nangis, sambil jerit-cerita. Emang takdirnya tuh anak mesti meninggal. Andaikan nggak meninggal di tempat berenang, meninggal di rumah. Tuh. Ya, itu namanya naihatun. Nah, pertanyaan sebatas mana Ustaz kesedihan yang diperbolehkan dalam agama? Satu, jangan melakukan naihah. Tanda kesedihan, jangan sampai tidak rela dengan takdirnya Allah. Karena apapun semua yang terjadi, terjadinya atas kehendak Allah. Apapun, ya, apapun. Saya bisa kemari atas kehendak Allah. Kita bisa berangkat kemari ngaji atas kehendak Allah. Semua yang terjadi itu semua atas kehendak Allah, termasuk musibah sekalipun. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya, orang yang kena musibah itu tanda sabarnya dia sanggup mengucapkan kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Sedih boleh, wajar, manusiawi, namanya kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan istri, kehilangan anak, ya sedih. Yang tidak wajar kalau sedihnya melampaui batas, melakukan naihatun, ya, jerit-jeritan, goak-goakan, jambang rambut, nyobekin baju, mutusin tali kancing, sampai guling-gulingan di bumi dan sebagainya. Jangan, ya. Makanya kalau orang meninggal dunia, Nabi perintahkan segerakan kubur. Di kampung-kampung mana ada meninggal hari ini besok baru dikubur? Nggak ada. Meninggal maghrib, oh udah habis isya kubur. Tuh, apa tujuannya tuh? Menghindari hal-hal itu. Kalau kita kan kagak, datang tamu nangis, datang lagi nangis, datang lagi nangis, ya. Jadi nggak ada, hilang tuh kesedihannya sahibul musibah. Tuh, ya. Jadi sedih boleh, tapi jangan sampai berbuat naihatun. Naihatun itu perbuatan Yahudi yang kalau kematian atau musibah apapun menimpanya, nangisnya jerit-jeritan sampai nggak nerima musibah yang menimpa dirinya. Kalau seorang istri misalkan, istri ini ya, kalau begini mah udah aja bang, gua duluan yang mati, jangan lu duluan. Kalau gua yang mati masih ada lu nyari nafkah buat anak, tuh gitu, ya. Tapi kalau lu yang mati bang, siapa yang nyari duit lagi buat anak? Astagfirullahaladzim. Putus dari rahmatnya Allah, ya. Setiap anak punya rezeki masing-masing. Kenapa kematian suami sampai takut si anak gak keempanan? Ya, ada jalan keluarnya insya Allah. Ya, ada jalan keluarnya insya Allah. Jangan suka menyesali, nggak boleh. Satu. Yang kedua, tidak boleh kesedihan lewat dari 3 hari. Nggak boleh. Ya. Makanya diadakan orang-orang tua kita baca tahlil 7 malam dari mulai kematiannya, tujuannya takziah, menghibur yang kena musibah supaya jangan larut dalam kesedihan. Ya, kalau pertama, kedua, ketiga kita kumpul meriung di rumahnya, baca yasin, baca tahlil. Ya, ya perkara yang punya rumah bikin kopi, bikin makanan, hak dia, kita nggak bisa larang. Ya, kita nggak bisa larang, hak dia. Kenapa hak dia? Dia mengikuti sunnah nabinya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang beriman kepada Allah juga hari kiamat, wajib memuliakan tetamunya. Apa kita makan, tamu makan. Apa kita minum, tamu minum. Hak dia. Ya. Kalau itu hadisnya apa ya Pak Ustaz? Kalau kematian di rumahnya nggak boleh ada asap. Oh. Ada hadisnya. Tidak boleh di rumah orang yang kematian ada asap. Ya, banyak tuh pendapat-pendapat tentang itu. Ada yang pertama, hendaklah yang masak itu tetangga-tetangganya. Kematian nih, jam berapa meninggal? Jam 12 malam. Speaker bunyi nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Anu, usia sekian, jamaah Masjid Ali Imran dengan alamat Jalan Anu, RT Anu, RW Anu. Dengar tuh kita tuh.
Punya grup WA nggak? Ya. Ali Imran Ada. punya nggak? Meninggal tuh si Anu. Ayo kita ke rumahnya. Gua bawa aqua deh 2 dus. Temennya gua bawa kacang lah 3 plastik. Datang rame-rame, nggak lenggang. Jadi di rumah yang kematian nggak boleh nyiapin apa? Rokok. Jangan. Mayat masih di dalam, di luar pada. Ya, jangan. Kalau perlu datang bawa kopi, bawa air panasnya. Jangan yang kematian disibukin dengan masak air. Apalagi disuruh lagi. Udah jam 1 nih, yang enak makan nasi goreng nih. Lagi kematian, suruh masak nasi goreng. Kita yang beli nasi goreng, beli 30 bungkus buat yang pada nungguin kematian tuh begadang. Yang kena musibah jangan diganggu. Bisa nggak begitu? Insya siapa orang yang memudahkan hajat orang lain, nanti hajatnya akan dipermudah oleh Allah. Kematian banyak nggak kebutuhannya? Banyak. Nah, ini. 1 kain kafan, ya, yang kalau belikan 1 set tuh, 1 set ya, Paket. 1 paket namanya, sekitar 700 ribuan, ya, 900 sekarang ya, hampir 1 jutaan. Coel-coelin temennya, yuk kita bantu yuk. Ya udah, ada yang bantu deh 50, ada 25 deh, dapat 1 juta. Kasih tuh bininya, Bu, dari jamaah nih buat beli kain kafan 1 set. Ringan deh tuh. Ya. Kalau ambulan kan udah banyak yang gratis sekarang ya. Lagi mau pilkada kayak gini. 1.000 orang tuh ambulan kasih bantuan buat bawa orang meninggal. Alhamdulillah itu. Ya. Bantuin. Jangan nyari kesempatan dalam kesempitan. Orang udah sempit hidupnya, kita manfaatin, ya. Kayak di kampung-kampung tuh, Allah sedih pak, pada kampung-kampung. Meninggal mah enakan di Jakarta. Di Jakarta meninggal orang nggak punya, udah bikin list kecil, mintain ke rumah-rumah, kumpul duitnya. Mau dibawa kemana? Dibawa ke Bogor, bawa ke Bogor. Coba di kampung-kampung, aduh, Ampun. Depok. luar biasa pak. Ayo, maaf Ustaz, sepotong. Itu mengenai jenazah kan kembali lagi Ustaz. Yang tadi kita harus membawa. Ya. Nah, sekarang di Jakarta memang nggak ada. Ini di daerah Ustaz. Jadi setiap yang menyolatkan Kasih duit. itu kasih amplop. Iya. Ya. Setelah doa dia diberikan. Itu sebetulnya dasar hukumnya itu menurut agama ini Ada atau tidak? ada atau tidak? Iya. Iya, Ustaz, terima kasih. Iya, nggak ada. Tidak ada dasar hukumnya. Bahkan bisa dikatakan haram kalau yang meninggal itu seorang bapak meninggalkan anak-anak yatimnya. Ketimbang tuh duit dibagi-bagi sama yang nyolatin, mendingan buat biaya sekolah tuh anak-anak yatimnya. Dan jadi haram ketika dibagi-bagikan uang, selesai nyolatin tuh anak yatim terlantar nggak sekolah, sampai berhenti sekolah gara-gara nggak punya duit. Berjual kalung
sampai jual tanah warisan bapaknya, motor. segala macam deh, habis tuh barang. Apalagi 3 hari kayak pesta udah, 7 hari tambah lagi pestanya. Saya ngalamin tuh Pak. Saya pernah ceramah di satu tempat. Selesai ceramah diminta jangan pulang dulu, ikut nyolatin mayit. Iya, insyaallah. Johor berjamaah, mayit dibawa deh tuh, kita nyolatin. Yang saya sebel, sembahyang belum kelar, kantong dimasukin amplop, imamnya, makmum semua atau tuh belum selesai sholatnya, belum selesai. Selesai saya sholat, saya tanya, ini duit apa Pak? Oh di sini begitu Pak Ustaz. Kalau nyolatin imam jamaah dibagi semua. Minimal buat imamnya 100, makmum 1 orang 50.000. Nah kalau makmumnya ada 50 orang, 2.500.000. Sama imamnya cepet 2,6. Pulang ngubur ada lagi acara namanya susur tanah, Macam-macam di daerah. nyusur tanah namanya. Itu yang punya musibah tuh kematian. Waktu ngubur mereka masak, pas pulang ngubur kumpul lagi, makan lagi, ya makan lagi. Tuh. Selesai pulang, habis asar datang itu ustadznya tuh, mau dibacakan Quran nggak? Gitu. Kalau bilang mau, berapa hari? Mau seminggu, mau 15 hari, atau sampai 40 hari. Kira-kira kalau kita ada yang meninggal, ada yang nawarin rumah kita pengen baca Quran, seneng nggak? Seneng. Tuh. Kalau kita bilang mau dibacakan Qurannya di rumah apa di kuburan? Tuh. Kalau di kuburan berarti nyewa tenda 40 hari. Tenda 40 hari buat yang baca Quran tuh. Ya, 40 hari. Kalau di rumah nggak usah pakai tenda. Tapi tiap malam tuh masak. Udah deal 40 hari, tawar menawar. Berapa orang butuhnya? Emang berapa orang Pak Ustadz? Terserah. Mau 5, mau 10 tuh. Nah kalau 5 orang berapa Pak? Ya 40 malam lah. 1 orangnya 1 juta. 5 orang 5 juta. Belum kopinya, belum masaknya dan sebagainya. Habis deh 10 juta. Kalau kita nggak ngadain, jadi omongan. Musuhin. Orang mati kayak bangke aja. Kalau dibacain Quran nggak apa, gitu. Ya, padahal kalau orang kematian yang paling bagus baca Quran, baca doa itu ahli waris, anak-anaknya. Ada kan dia nggak bisa, ya mungkin dia nyuruh ustadz buat baca doanya. Ya. Tapi nggak mesti seperti itu. Sampai habis tuh benda buat ngurusin mayit. Maka saya bilang meninggal dunia tuh enakan di Jakarta. Walaupun di kampung-kampung ada tanah wakaf, tapi kan tanah wakaf hanya berlaku buat orang kampungnya saja. Kalau bukan orang kampung situ mana bisa dikuburkan tanah wakaf? Nggak bisa. Mesti yang ada kakaknya tinggal di situ. Kalau kagak ada, nggak bisa dikuburkan tanah wakaf. Sedihnya kita kayak gitu. Meskipun kita asli orang sono, tapi KTP kita udah KTP Jakarta. Meninggal dunia mau dikubur sono, nggak bisa. Kalaupun bisa juga, bayarnya masya Allah.
Ya kita sih nggak mengharap meninggalnya di mana aja ya. Yang kita berharap meninggal dalam keadaan mudah, Amin. gampang, Amin. tidak nyusahin orang. Amin. Insya Allah. Ya. Terakhir mungkin kalau masih ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ini malam mungkin satu kitab yang saya baca. Karena saya ini malam ada 2 tempat ceramah maulid, di Cakung sama di Pulau Gadung. Cakung dulu, baru ke Pulau Gadung sambil pulang. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut pada 2 minggu yang akan datang. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حاضرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بالنساب منا بالمصطفى الرسول لحظة بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.